ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بدلہ یا معافی۔ ہم انسان یا کہا جائے کہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں ہمیشہ ہماری رشتہ داریاں ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی تکلیف دیتا ہے، یعنی کہا جائے کہ ہم لوگ کبھی نہ کبھی جھگڑا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہمیں دو چیز کرنی ہوتی ہے، یا تو ہم بدلہ لیں یا تو ہم معاف کر دیں گے، دو کام کر سکتے ہیں۔ اور اسی چیز کو قرآن اور حدیث میں کیسی وضاحت کی گئی ہے یا ہمیں کس طرح سے اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیا ہمیں معاف کر دینا بہتر ہے یا ہمیں بدلہ لینا بہتر ہے، اسی چیز کو آج ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا وضاحت کی ہے۔ پیارے بھائیوں ساتھیوں، سب سے پہلی جو ہم سورہ شورى آیت نمبر 40 پڑھتے ہیں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اس میں تین چیزیں ہیں۔ اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو برائی ویسا ہی ہے جیسا آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ویسا ہی بدلہ لیجئے جیسا آپ پہ بدلہ کرنے کا حق ہے۔ فمن عفا واصلح، لیکن اگر آپ معاف کر دیں اصلاح کے لیے، معاشرے کے سدھار کے لیے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ فاجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ انہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلا اس میں نقطہ نظر آتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مَثْلُهَا، ایک ہی آپ بدلہ لیجئے، اسلام کہتا ہے آپ بدلہ لیجئے، یہ آپ کا ادھیکار ہے۔ جیسے آپ کے ساتھ برائی کی گئی ہے، یعنی آپ کو ایک تھپڑ مارا گیا ہے، آپ بھی ایک تھپڑ مار لیجئے، لیکن اس سے حد سے نہ گزریے۔ ادھیکار ہے آپ کو کہ آپ ایک تھپڑ آپ بھی مار لیجئے اگر آپ کو کوئی مارا ہے، لیکن کوئی شخص ایک تھپڑ مارا ہے، آپ دو تھپڑ جما دیے تو یہ ہو جائے گا زیادتی۔ اب اس کی بھرپائی اللہ تعالیٰ، یہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا آدمی، اور انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے حال ہی کا گھٹنا ہے، فلسطین میں کچھ لوگوں نے اسرائیل میں ڈھک کے اور لگ بھگ 1200 لوگوں کو مار دیے اور 250 لوگوں کو قید کیے۔ اس کے بدلے میں اسرائیل نے 65 سے 70 ہزار لوگوں کو مار دیا، 65 سے 70 ہزار لوگوں کو مار دیا، اور ہزاروں سے لاکھوں گھر تباہ کیے، بلڈنگیں تباہ کی۔ اگر انصاف پسند ہے تو یہ آیت اس پہ غور کرنے کی چیز ہے۔ آپ کو ایک تھپڑ کے بجائے ایک تھپڑ ہی مارنا تھا، لیکن آپ نے 1200 کے بدلے 70 ہزار جانے لیے، ہزاروں لاکھوں گھر تباہ کر دیے۔ اب سوچئے کہ کیا ہم اس میں انصاف کر رہے ہیں یا اپنا ادھیکار لے رہے ہیں؟ یا اپنے گاؤں سماج میں دیکھیے، آپ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ آپ کو آپ کے ساتھی جو ہیں ان پہ بھی آدمی سختی برتتا ہے، یا کہا جائے کہ اپنی پوری قوت لگاتا ہے کہ اب تباہی ہو جائیں۔ اب تو بدلہ کے بعد آپ بدلہ لیجئے۔ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہا ہے، آپ بھی
लीजिए बदला, लेकिन हद से नहीं गुजरना है। हद से गुजरेंगे इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, आप जालिमों में से हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज कि अल्लाह ताला आपको ये हुक्म देते हैं है कि आप बदला ले सकते हैं, बुराई का बदला बुराई के जैसा आप भी ले सकते हैं बदला। और फिर फमन अस्लह फमन अफा व अस्लह, लेकिन अगर आप माफ कर दें, अस्लह इस्लाह के लिए, सुधार के लिए, फमन अस्लह फमन अफा व अस्लह व अजरुहु अलल्लाह, तो इसका बदला अल्लाह ताला देंगे। अब आपको कोई नेक काम करते हैं तो कोई बड़ा आदमी आपको देता है, कोई कि हाँ ये बहुत अच्छा काम किए हैं, तो कैसा देगा? प्रधानमंत्री आपको दें तो हो सकता है कि अपना बेस्ट अवार्ड दें, भारत रत्न दें, हाँ, कई तरीके से। इसी तरह से यहाँ पे कहा गया है फअजरुहु अलल्लाह, इसका बदला अल्लाह ताला देंगे। इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, लेकिन बदला लेने में अगर आप हद से तजावुज कर गए, आपको कोई एक फाइट मारा है, आप 10 फाइट गिरा दिए, तो ये आप जुल्म कर दिए। एक फाइट के बदले आप 10 फाइट मार दिए, आप जुल्म कर दिए। तो ये जालिमों, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। जब अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, आप जुल्म कर चुके हैं, तो समझिए आपका ठिकाना कहां होगा। तो बदला तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लीजिए, लेकिन उतना जितना आप पे किया जाए। दूसरी आयत पढ़िए, सूरह आल इमरान आयत नंबर 34, अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सराई वज़्ज़राई वल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सराई वज़्ज़राई, और जो लोग मुफलिसी में भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, और माली हालात अच्छे होने पे, यानी अमीरी में भी, खुशहाली में भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं। अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सराई वज़्ज़राई वल काज़िमीनल गैज़, और अपने गुस्से को पी जाते हैं। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, यही लोग हैं जो नेक बंदे हैं और अल्लाह के महबूब हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक सबसे पहली चीज है कि हम केवल मुफलिसी, यानी हमारे पास माल की कमी है, और उसी के एतबार से हम खर्च भी करें। ये नहीं है कि हमारे पास आज तो लाखों रुपया हो, हमारे पास कम ही रहेगा, लाखों करोड़ों हो तो कम ही रहेगा। तो यानी आपके पास जितना हो, आप उसी के एतबार से सदका खैरात करें। खुशहाली में तो खर्च करें ही करें, सदका खैरात करें ही करें, लेकिन जब आपकी माली हालत खराब हो, तब भी उसी के मुताबिक खर्च करें। क्यों? क्योंकि खर्च करने से माल घटता नहीं है, अल्लाह ताला और देते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, इसका माने क्या है कि जो गुस्से को पी जाते हैं, और केवल गुस्से को पी नहीं जाते हैं बल्कि माफ करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, और माफ कर देने वाले हैं, माफ करते हैं। तो केवल गुस्से को पी नहीं जाना। हमें किसी पे गुस्सा आता है तो क्या होता है, एकदम गुस्सा आ जाते हैं कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन गुस्से को तो पी जाना है, और साथ ही साथ हमें माफ कर देना है। उसका दूसरा स्टेप है, गुस्से सब्र किया, चलो जाने दो, अब जाने दो के बाद हमें उसको माफ कर देना है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और ऐसे लोगों के साथ, ऐसे नेक लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये दो आयतें बहुत ही मशहूर और मारूफ हैं, सूरह शूरा आयत नंबर 40, सूरह आले इमरान आयत नंबर 134। ये हमें बताती है कि हमें बदला लेना और लोगों के साथ माफी का सलूक करना कितना अहम है।